Volume of solution. Volume of solution. Size of apple. Size of apple. Mass போட்ட size of apple. அப்புறம் experiment period. Okay. Right. அதெல்லாம் சொல்லலாம் நீங்க. Okay, அடுத்த கேள்வி. What is the relationship with color change with the type of solution? நோபர்ரா இங்க இவன் யாரவன் Hypo. பவித்ரன் Oh, தெரியுதா? color change of apple slice, type of solution அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. இது அப்படியே நீனு இதுக்கு பாய்க்கலாம் எய்ம்க்கு. Okay, ஸோ sir. இது வந்து நம்ம if then தான் பாய்க்கணும், ரைட்? Yes, sir. If lime If juice lime juice is used, is used to soak then apple slice, கொஞ்சம் தம்பா பண்ணிக்கலாம். To soak apple slice, then no color change in apple in no color change of apple slices after 30 minutes. yeah, there is no, very good, Valli. There is no change of color of apple slice. உனக்கு தெரியுது எது வரைக்கும் எடுக்கணும்னு. After 30 minutes. Okay. எழுதிங்களா? அடுத்தது. Lime juice is an antioxidant substance. State the operational definition for oxidation substance. Oxidant substance, sorry. Antioxidant substance, sorry. Okay, so antioxidant substance is a substance. Correct? Antioxidant is a substance that causes change. சேஞ்ச் பண்ணாதுமா. என்னம்மா நீ ஒழுங்கா படி கொஸ்டின். antioxidant Color of change. அப்படி சொல்றியா? ஏய் சமாளிக்கிறியா? இல்ல நான் ஃபீலாப்பா சேஞ்ச்னு சொல்லிட்டேன். கலர் பார்க்கல. Color of change. Cause Color the color change of of apple. apple slice. Color of apple slice does not change when it is soaked into In salt solution. lime juice தான் இதுல பாய்க்கறாங்க. salt எங்க இருந்து வருது? Oh, sorry, sir. Soaked into lime juice for 1 minute and then left exposed to air for 30 minutes. இதுல 30 minutes சொல்லிருக்காங்க. நான் 30 minutes சொல்றேன். 15 minutes 15 minutes. ஓகே. அடுத்த கேள்வி. Okay, sir. Vitamin C is necessary for our body and it can be found in the fruit and vegetable. So, based on the statement, why is taking vitamin C very important for an individual? To reduce wrinkles. So, reduce Sir, wrinkles. anti-aging. Anti-aging. Anti-aging can la. அதாவது slow down the oxidation process la. Slow down the oxidation process. Aging process. Aging process அதெல்லாம் சொல்லலாம். மெயினா வந்து fight free radicals, ரைட்டா? நம்ம உடம்புல இருக்க free radicals. Fight free radicals that cause early aging. வெறும் aging இல்ல. அப்பனா நீ வயசாவே ஆக மாட்டியா? அவ்வளவு பெரிய ஆளா நீனு? ஓகேவா? ஓகே, இப்போ solan tambahan. State the factor need to be changed here. Type of solution, Solution. By using two different. அது கீழமா. Oh, sorry. Question படி. By using எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம்? By using Two different solution, that is lime solution. two different solution, Lime juice and distilled water. that is lime juice and distilled water. Okay. So wait. Hmm. Nice. Okay.
அடுத்தது predict the color change of the apple if soaked in sodium bicarbonate. Brown Change to color. Becomes brown. change to brown. Okay, அடுத்தது Alia often has a cold. While seeking the treatment at the clinic, the doctor advised her regularly consume food rich in vitamin C. Why do doctor encourage the consumption of fruit rich in vitamin C? Increase immunity. சொல்டா வைட்டமின் சி வந்து இம்யூனிட்டி ஏற்றும் உடம்புல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை. ஓகே, அண்ட் என்னது ஃபைட் வித் Free radicals. எஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ். ஸோ ஆப்பிள் கதை முடிஞ்சிருச்சுல, நோ மோ ஆப்பிள். இப்போ கொஸ்டின் 11 போகலாம். ஓகே, ரெடி? அடுத்தது இந்த மாதிரி டிக்கெட் டைப் வந்து கால்குலேட் பண்ண தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியுமா தெரியாதா? டக்கு டக்குன்னு பதில் No. சொல்லணும். தெரியாது சார். எப்போ படிச்ச? நாளைக்கு. ஓகே, வெரி குட்ல. உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க? டயக்ராம் 2.1 ஷோ a section of ticket tape when obtain. இது இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறத அழகா தெளிவாக கேட்டுக்கிங்க. இப்போ வெரி சிம்பிள். இப்போ நீங்கள் பாருங்க, அந்த டாட் வந்து பாருங்க, இப்போ ஒரு காடி, இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டான டைம் தெரியுமா? ஒரே மாதிரியான டைம். ஒரு டாட்க்கும் 0.02 செகண்ட். ஒரு டிக்குக்கும் ஒரு டாட்க்கும் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு திக்கு. அதனால அது திக்கர் டேப்பு. ஓகே, ஒரு டிக்கு வந்து 0.02. அப்போ நீங்கள் பாருங்க 0.02 செகண்ட். அப்போ அந்த காடி வந்து என்ன பண்ணுது? ஆக்சுவலி ஸ்பீட் குறையுது, ஆமாவா இல்லையா? ஏன்னா நீங்கள் பாருங்க அதோட டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. இதை நீங்கள் பார்த்தாலே சொல்ல தெரியணும். அப்படி ஆரம்பத்தில் இப்போ நீங்கள் இமேஜின், நம்ம முன்னாடி ஒரு காடி இருக்கு. அந்த காடி வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட போக போக அந்த காடி வந்து நம்ம கிட்ட வரும்போதுன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம வேகமாக போகிறோம்னு அர்த்தம். ஓகேயா? அந்த மாதிரி தான் இந்த டிக்கெட் இப்போ நீங்கள் வந்து யோசிக்கணும். ஓகே, நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்க, ஒவ்வொரு 0.02 செகண்டுக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் குறையுதா ஏறுதா? நீங்களே யோசிச்சு சொல்லுங்க. எஸ், டக்குன்னு யோசிச்சு சொல்லுங்கன்னா சொல்லணும்னு அர்த்தம். யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஏறுது. ஏறுதா? டிஸ்டன்ஸ் ஏறுதா போக? இல்லை குறையுது. மற்ற ஆளுக்கெல்லாம் வாய் இல்லை போல, பூமி ஆயிட்டீங்களா? அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது பாருங்க. அப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? Speed அது also. கிட்டையா போகுது. இல்ல, ஸ்பீடா. ஸ்பீட் குறைவாகுதுன்னு அர்த்தம். அவன் 0.02 செகண்ட்ல தூரமா போயிட்டானா என்ன அர்த்தம்? பிச்சுக்கிட்டு போறான்னு தானே அர்த்தம். அப்பனா இவன் வந்து என்ன பண்ற? டிசலரேஷன். இது வந்து கன்ஃபார்மா நீங்க பார்த்தோன்னே சொல்லலாம், டிசலரேஷன். ஏன்னா மோஷன் இப்படி போகுதுன்றாங்க. சரி, இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்? ஸ்டேட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த லெங்த் ஆஃப் டிக்கெட் டேப் அண்ட் டைம். லெங்த் ஆஃப் டிக்கெட் டேப் அண்ட் டைம். டிக்கெட் டேப் வந்து இப்போ வந்து டிக்கெட் டேப்போட லெங்க்னா அது இதான் லெங்க்த்து. டைம் எப்படி ஆகும்னு கேட்குறாங்க. இப்போ நீ லாங்கரான டிக்கெட் டேப் எடுத்தீங்கன்னா லாங்கரான டைம் டேக்கன் தான். ஓகே, ஸோ அதனால லாங்கர் த டிக்கெட் டேப், longer the time takenல. கேள்விட்டீங்களா? அடுத்து போயிடலாம். measure the length of the 5 thick. இந்த 5 thick கால்குலேட் பண்ணுங்க. எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் வருது? சார் 5.2. 5.2 எல்லாருக்கும் கிடைக்குதா? 5.2. யாருக்கா 5.1 கிடைக்குதா? 5.3 கிடைக்குதா? 5.3. 5.3 கிடைக்குதா? 3க்கும் 4க்கும் நடுவுல கிடைக்குது. 5.2 ஏதாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். இது 3 மார்க். மேஜர் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, இப்போ இங்க இருக்கிறத நம்ம இங்க எழுதணும், வரைஞ்சி காட்டணும். டிக்கெட் டேப் வந்து எப்படி வரையணும்னா ஹிஸ்டோகிராம் மாதிரி வரையணும். ஓகே, இப்போ ஸ்ட்ரிப் 1 பாருங்க, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm. சொன்னாங்க சார். 2, 4, 6 இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வருதுன்னு வச்சுக்கீங்களேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸலரேஷன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம்.
ஓகே, அக்சலரேஷன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். வரண்டிங்களா? ஓகே சார். That's what. ஓகே. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் வர வேண்டிய விஷயம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்ம் த சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் obtained லைக் திஸ். மீமாங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் ஏறுது, ஆனால் சமமாக ஏறல. ஒன்று வந்து 2 தான் வருது, 4, 6, 8, 10. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லெங்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப் பாருங்க என்ன ஆகுது, 4 தாண்டல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அது வந்து அவ்வளோவா எசலரேட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். லெஸ் எசலரேஷன் ஆயிடுச்சு. ஏன் லெஸ் எசலரேஷன் ஆகுது, ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா. ஓகேயா? ஸோ அந்த அந்த லண்டாசனில் வந்து, ஏன்னா இந்த டிக்கெட் டைப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து லண்டாசனில் தான் செய்வாங்க. அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் என்ன சொல்லுவாங்க, லண்டாசன். லண்டாசனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ரன்வே. ஓகே, த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரன்வே இஸ் ரஃபர், ஸோ ஹையர் ஃப்ரிக்ஷன். ஹையர் ஃப்ரிக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோவா அழுத்த முடியாது. ஓகே, ஸோ லாஜிக்கலாக ஏதாவது ரீசன் சொல்லணும்ல. ஓகே, முடிச்சிட்டிங்களா? அடுத்து போகலாமா? ஓகே சார். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க. இது வந்து இது கொஞ்சம் முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு. இனி இனி ரமலான் டவுன்ல. ஓகே, ஏன்னா ஏன்னா இது ரொம்ப பேர் ஃபேமஸ் கிடையாது, அவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவ்வளோ ஃபேமஸ் கிடையாது, இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். பிச்சுத்த அந்த ஃப்ரீ ஃபாலோ விட இது அவ்வளோ இது இல்லை. ஆனால் இது எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இது இந்த மாதிரி வெயிட் வந்து ஜத்தோ பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நம்மளோட கிராவிட்டி வந்து எவ்வளோன்ட்டு. எப்பவுமே தெரிஞ்சுங்க, நம்ம கிராவிட்டி வந்து 9.81ல. ஸோ diagram 2.1 show an experiment to determine the value of g gravity using a ticket time. The experiment was repeated using different way. 50 na 9.6, 9.5, 9.8, 9.7, 9.6. அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எவரேஜ் பண்ணலாம்ல. ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 9 பாயிண்ட் சம்திங்லேயே தான் அந்த எசலரேஷன் இருக்கும்ல. அந்த எசலரேஷன் வந்து டிக்கெட் டைப் கால்குலேட் பண்ணிடும். ஓகே, டிக்கெட் டைப் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். டிக்கெட் டைப் எப்படின்னா, ஒரு பொருளில் வந்து அந்த டிக்கெட் டைப்பை ஒட்டி விட்டுறணும். அது எப்படி மூவ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டிக்கெட் டைப்பில் வந்து ஆட்டோ போடும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ கொஸ்டின் வந்து மேனிப்புலேட்டட் வெரைபிள் என்னன்னு கேட்குறாங்க. மேனிப்புலேட்டட் வெரைபிள் இஸ் மேஸ் ஆஃப் த வெயிட். அடுத்தது, how to control the manipulated variable to by using Five By using different mass, different mass 5 of weight. different mass 5 that different are mass of weight. mass of weight, which are 550 or which are 50, 100 and 50, 100. என்னென்ன இருக்கு, 50 and 50 லேருந்து 250. Mm, which are 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, and 250 gram. Okay, based on the table, state one observation. In the observation, என்ன பண்ணலாம்? When use the mass under 50, the gravitational acceleration is the maximum, correct na? The highest. Okay, boleh? mm-mm. Okay, so when we use, when the mass of the weight is under 50 gram, ataupun சார், you boleh cakap, sulia. அதே வந்து 150 தவிர வேற ஏதாவது கூட எழுதலாமா? எழுதலாம். so அப்போ 9.5 வந்து lowest-ஆ லைக் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லலாம். நான் பொதுவாக highest lowest அந்த மாதிரி தான் எடுப்பேன், சின்னங்க இருக்கணும். ஓகே சார். So the mass of the when the sorry, the gravitational acceleration is highest, the gravitational acceleration is highest when mass when weight of mass of under 50 gram is used. Okay, எழுதிட்டீங்களா? Mm. அடுத்தது,
Diagram 2.2 show an example of ticker tape to obtain the value of gravitational acceleration, sorry. ஸோ மோஷன் வந்து இந்த சைடில் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, கால்குலேட் பண்ணணும் guys. x1 வந்து எவ்வளோன்னு அவனுக்கு சொன்னானுங்களா? சொல்லல பாவிங்க. x2 எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க. உங்கள் ரூலர் இல்லை, அவங்க கொடுத்த ரூலர் வச்சு 1.5 right? 1.5. 1.5. 1.5 centimeter. சரி. Upper based on table 2, the value of acceleration of gravity was found to be smaller than the actual value. ஓகே, பார்க்க போனால் 9.81 வரணும். ஆனால் பாருங்க 6 5 7 6 அந்த மாதிரி வருது. ஏன் அந்த மாதிரி வருது? பேபி ஒருங்கா அந்த வெயிட்டை ஒருங்கா கீழே உள்ள சார். ஏன்னா இது Different mass. இது என்ன சொல்லுவாங்க, ஏர் ரெசிஸ்டன்ட்னாலமா ஃபுல் கிராவிட்டியும் இறங்காத. Oh. ரைட்டா இல்லையா? ஸோ டியூ டு ஏர் ரெசிஸ்டன்ட் போட்டுருங்க, டியூ டு ஏர் ரெசிஸ்டன்ட். ஓகே, அடுத்து போகலாமா? அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். ஓகே, டிக்கெட் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாங்க. 50 கிராம் வைக்கிறாங்க. இப்போ 50 100 150 9.5 9.5 9.5 கிடைக்குது. வாட் இஸ் த ஹைபோதிசிஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? If the mass of weight is 50, then the gravity same Sir, தான் சார் the வருது. சேமாக தான் இருக்கு. அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க? if அப்போ the mass of weight நீ என்ன வெயிட் is போட்டாலும் கிராவிட்டி மாறாது. அதான் விஷயம். புரியுதா? ம். ஸோ அப்போ நம்ம ஹைபோதிசிஸ் the எப்படி எழுதணும்னா gravitational acceleration is the same when mass of weight is different, இன்க்ரீஸ்ட். increased. The gravitational acceleration remain unchanged although the mass of the weight increased. Okay, okay. விளங்குதா? ஹலோ, ஓ விளங்குதா? ஃபேக்டர் that is been observed, எதை அப்சர்வ் பண்றோம் நம்ம? Gravitational acceleration. இல்ல அது சேம், கிராவிடேஷனல், சாரி. எஸ் கரெக்ட் தான்மா. கிராவிடேஷனல் அக்சலரேஷன் தான் நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம். நீ என்ன அப்புறம் வேற என்ன அப்சர்வ் பண்ற? ஓ சாரி சார். இதான் மேனிபுலேட்டட் ரெஸ்பாண்டிங் வேரியபிள். ரெஸ்பாண்டிங் வேரியபிள் இஸ் வாட் யூ அப்சர்வ், ஓகே, or how you respond. So அப்போ ஃபேக்டர் பீங் இது வந்து கிராவிடேஷனல் அக்சலரேஷன். Okay, how do you control the manipulated variable? Very simple, by using 3 different type of mass of weight. நான் செஞ்ச மாதிரி தான். 3 different mass of weight which are என்னென்ன கிராம்? 50, 100, 50 gram. 50 gram, 100 gram, 150 gram. 50 gram, 100 gram and 150 gram. Okay. Okay, அடுத்து போலாமா? Okay, explain how you can avoid mistake while determining the value of gravitational acceleration. Okay, gravitational accelerationல மிஸ்டேக் வந்து வேல்யூ குறவா கிடைக்கிறது, அது வேற காரணம். அது மிஸ்டேக் கிடையாது. மீமாங் ஏர் ரெசிஸ்டன்ட்னால மிஸ்டேக் இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் செய்யணும்னா, நீங்கள் எப்பவுமே வந்து அந்த ஈச் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் திக்கெட் டேப் வந்து pastikan ada 10 dots. ஓகேயா? அண்ட் எல்லாத்தையும் அழகாக ரூலரில் வெட்டலாம். ஓகே, ஸோ மேக் ஷுர் எவ்ரி ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் டிக்கெட் டேப் has 10 tick. 10 டிக் இருக்கணும். ஓகே, அடுத்து போலாமா? Okay, sir. ஓகே,
D வந்து பார்த்தீங்கன்னா diagram 2.2 show two satellite circulating the earth in the respective orbit. Satellite X to have to move higher speed than satellite Y. Okay, explain the situation. Satellite X வந்து higher speedல போகும் compared to satellite Y. இது எதனாலனா வந்து satellite X வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி கிட்டே இருக்கு, ரைட்டா? அப்ப அது வந்து கிராவிட்டி இருக்கும். அப்ப அது மெதுவா போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அப்படியே அப்படியே பூமி உள்ள இறங்கிடும். அதனால தான் வந்து இங்க வச்சோம்னா நம்ம சேட்டலைட் வந்து அது வேகமா சுத்த விடுவோம். So that you tak terpengaruh dengan gravity dan masuk ke dalam bumi lah. Okay. So to avoid satellite X from falling into Earth due to gravitation, due to gravitational force. Okay, முடிச்சிட்டீங்களா? Yes, sir. Done, sir. Okay. Arini, are you It's soka? the First. answer. ஓகே, அடுத்தது பாருங்க. இது என்னது, இது என்ன சொல்லுவாங்க இது? Free fall. ஃப்ரீ ஃபால். ஃப்ரீ ஃபால் வந்து ரெண்டு விதமான கேள்வி வரலாம்ல. நான் ரெண்டு விதமா போட்டிருக்கேன். ஓகே, சரி நம்ம பார்க்கலாம். மதர் டைப் பார்க்கலாம். ஆனால் ரெண்டுத்துலேயுமே சர்ப்ரைசிங்லி they never ask the operational definition. ஸோ நான் சொந்தமாக ஆட் பண்ண கொஷின். Diagram 4.1 show an experiment conducted to study the time taken by a piece of paper released in the cylinder tube with air and without air at the same height. Same height. Okay. ஓகே, அப்போ முதல்ல போட்டு நம்ம பார்ப்போம் எவ்வளோ நிமிஷம் எடுக்குது. 10 நிமிஷம். Masa yang diambil adalah 10. Kalau tak ada diambil masa 5 saat saja. Okay, now state one way of controlling the variable. Controlling the variable கேட்குறாங்க. Sorry. Responding variable in this Adjust the experiment is vacuum pump. time taken. இல்ல responding variable கேக்குறாங்க. Time taken for the piece of paper to fall. Okay, we know this is the responding variable. Time taken for the object to fall to the rubber stopper. இப்போ அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவான்னு கேக்குறாங்க. அந்த vacuum pump தானே சார் adjust பண்ணணும் நம்ம. ஐயா, உனக்கு By விளங்குதா? using. So அது by manipulated. measuring. அது manipulated நீ சொல்றது. நம்ம இப்ப டைம் பத்தி பேசுறோம். டைம் எப்படி நீ கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன்னு கேக்குறாங்க. Observe. So by Okay, okay, okay. So measure the time taken for the By object to measure. fall. by measure by போட்டுக்கோமா, நீ பாயிலே இரு. Measure the time taken By using stopwatch. for the pieces ஃபுல்லா எடுத்து முடி. Mm. For the pieces of paper to fall onto the rubber cover. Okay, by measure the time taken for the pieces of paper to fall onto rubber cover by using stopwatch. Okay, அடுத்த hypothesis. If there is a presence of If air, then time taken for the object is higher. Longer. Longer. If there is air present, then the time taken for the pieces of paper to fall onto the rubber cover is longer. Okay.
So longest. Longer. Okay. Based on table 4, it was found that the time taken for a piece of paper to fall onto the rubber cover is faster in a cylindrical tube without air. இருங்க என்ன கேக்குறாங்க? It is found that the time taken is faster in cylindrical without air. Of course lah. Why did the observation occur? No air Because resistance. because no air resistance. Okay, it's a free fall, so no air resistance lah. Okay, so எப்படி சொல்லலாம்? Uh, because the paper is experiencing Gravitational force only. a free fall where there is no air resistance and only affected by what? Affected by gravitational force. Anything lah? Hmm. Good. Done, sir. Okay, அடுத்தது எல்லாம் குதிக்கிறாங்க. லுக்மான் concluded என்னது இது எல்லாம் குதிக்கிறாங்க. Based on the diagram 4 Lukman concluded the diver did not experience free fall. Why? Presence of air resistance. Okay. ஏன்னா அவங்களோட surface area பெருசா இருக்குல்ல. So they are affected by என்ன சொல்லுவாங்க? They are affected by the air resistance. Okay. அங்குள்ள data dalam jadual 4 10 5. Okay. இதை வச்சு என்ன செய்யணும்? வரையணுமா? ஓகே. அப்போ அதை வச்சு அழகா வரையணும். நடுவில் வரணும் தெரியுமா? ஓகே. ஸோ முதல்ல 10னா வரைஞ்சிக்கிங்க. உங்களுக்கு தெரியும்ல, அங்கேயே அது கூடிய பேருக்கு அப்படியே இழுத்துருங்க. நடுவில் லேபிள் பண்ணியிருக்காங்களா? ஓகே. விட்டவுட் ஏர்னா வந்து எவ்வளோ? 5ஆ? 5னா இந்த இடம் இருக்கிறாங்களா? ஹலோ? டியூஷனில் இருக்கும். இருக்கும். ஓகே. கூட இருங்க கைஸ். இதெல்லாம் ஈஸியான கிளாஸ். ஈஸியான அது என்னதுக்கு அடிரான் உடாராடலாம் டியூப் சிலிண்டர் அது தனியாக இருக்கோ? இல்லை அது திங் அது எக்ஸிஸ் லேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. கொஸ்டின் 7. அரிணிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டாபிக் தானே? எப்போ இதே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன். இல்ல சார். ஓகே. அடுத்து பார்ப்போம். Time taken for the object to fall to the bottom of the cylinder is your responding variable. Manipulated variable is your presence of air. So what is the factor need to be observed? Valli? The time taken for the object to fall on the bottom of the cylinder. Okay, so how you control it? By measuring the time taken for the object to fall to the bottom of the cylinder. By using what? Oh, by using stopwatch. அதுதான் மெயின் மார்க்கு. Okay, sir. எழுதிக்கிங்க கைஸ். என்னமோ எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். ஸ்டாப் வாட்ச்க்கு Stop watch பண்ணு சார். இல்லை, அதான் நான் ஸ்டாப் வாட்ச் என்னமோ எழுதி வச்சுருக்கேன்.
எனக்கு நம்ம ஒரு வேலை செய்யும்போது நடுவுல கூப்பிட்டு விட்டா எனக்கு கடுப்பா இருக்கும். எங்க வீட்டு ஆள் சொல்றேன். முடிச்சிட்டிங்களா? Okay, sir. ஓகே சார். ஓகே, அடுத்தது A2. இன்ஃபரன்ஸ் கேட்குறாங்க. நேரா இன்ஃபரன்ஸ் கேட்குறாங்க, ஹைப்போதிசிஸ் இல்லாம இது R is அப்சர்வேஷன் இல்லாம. அப்போ நம்ம சொல்லணும் எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். ஏர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கிறத பற்றி தான் நம்ம சொன்னாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அதனால டேக் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஏர். கேபிளே சிலிண்டர் பி பற்றி பேசுங்க, ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். அதனால என்ன என்ன பொருள் அது? லீஃபா? ஓகே, yes. ஸோ லீஃப் இன் த சிலிண்டர் பி. முதல்ல நம்ம ஷார்ட்டாக அப்சர்வேஷன் சொல்லிட்டோம். லீஃப் இன் த சிலிண்டர் பி takes longer time to fall to the bottom of the cylinder because its motion is affected by Air resistance. yes affected by air resistance. ஓகே, அதை வச்சு ஹைப்போதிசிஸ் மாதிரி தான் நம்ம செஞ்சோம். இஃப் என்ன சொன்னோம்? இஃப் air is present, then the time taken for the leaf to fall to bottom of the cylinder is longer or shorter? Longer. Longer. ஓகே, எழுதிட்டீங்களா? அடுத்தது ப்ரிகாஷன் ஸ்டெப் கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம ஹைட் ஆஃப் ரிலீஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும், ரெண்டு பேருமே சேம் மேஸாக இருக்கணும், சேம் சைஸாக இருக்கணும், சேம் ஷேப்பாக இருக்கணும், அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஸோ எதையாவது ஒரு சேம் எடுத்துக்கோங்க. என்ஷூர் த ஹைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டு ஃபால் இஸ் த சேம். ஓகே, இப்போ நான் சொல்லலாம் tambahan operational definition for free fall. Okay, free fall is what? Free fall is a motion. ப்ராசஸ். Is a motion. இல்லை கண்டிஷன்னு சொல்லலாம். கண்டிஷன் தெரிலாலும் உமும்ல motion is the better one. Is a motion shown by டைம் டைம். Shown by a leaf. time இல்லை always responding variable. Shown by என்னது shorter time taken, right or not? By shorter time taken for the leaf to fall to the bottom of cylinder. Shorter time taken for the leaf to fall to the bottom of cylinder when There is presence of air in. when the leaf is When the leaf is released tube. into a cylinder without air. Correct not? Macam tu lah, lebih kurang. சீக்கிரம் guys, 1 மணி எனக்கு பார்க்க போனால் செக்ஷன் நம்ம முடிச்சிருக்கணும். டன் சார். Done, sir. ஓகே, டன். ஓகே, எத்தனை கேள்வி இருக்கு? 8 9 10 இருக்கா? இல்லை 8 தானே கடைசி? இல்லை 8 9 8 தெரியும். ஓகே சரி வாங்க. இல்லை ரெண்டு லைன்ஸும் காட்டியிருக்காங்க, ரைட்? கான்வெக்ஸ் லைன்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லைன்ஸ். ஓகே, அப்போ எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க, கான்வெக்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கே இருக்கும், கான்கேவ் வந்து இங்கே இருக்கும் பின்னாடி. ஏன்னா டைவர்ஜிங், திஸ் இஸ் டைவர்ஜிங் லைன்ஸ், திஸ் இஸ் ஃபோக்கஸிங் கான்வர்ஜிங் லைன்ஸ். ஓகே, இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸ்டேட் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் த லைட் ரேஸ் தட் பாஸ் த்ரூ த கான்வெக்ஸ் லைன்ஸ். கான்வெக்ஸ் லைன்ஸ்னால் இது. அந்த லைட் ரே வந்து என்ன கேட்குறாங்க?
Pass Observe. through. They after pass through they got converge at focal point, correct not? அப்ப நீங்க அதுதான் சொல்லணும். Converge at focal point. Focal point F. Okay. State the manipulated experiment. இதுல வந்து manipulated of this experiment, manipulated variable வந்து the type of lens that we are using. Measure the focal length for 3A. 3A பாருங்க இதான் focal length என்னது, சென்டர்ல இருந்து F வரைக்கும் எடுக்கணும். எவ்வளவு பாருங்க? 3 சார். 3.0 சென்டிமீட்டர் அப்படி இருக்கணும். 0.0 இருக்கணும். ஏன்னா ரூலர் வந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கும்ல. Okay, what is the operational definition for concave lens? Concave lens வந்து இது பாருங்க இங்க அதோட அது என்ன பண்ணி டைவர்ஜ் பண்ணி விட்டுருது, ரைட்டா? ஹலோ, விளங்குதா? இல்லைங்க சார். டைவர்ஜ் பண்ணி விடுது. டைவர்ஜ்னா பாருங்க, இது இங்கிட்டே இது இப்படி போகுது. அது பாத்தீங்கன்னா அழகா ஃபோக்கஸ் பண்ணி விடுது. சோ அப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும்? ஆபரேஷனல் Is a concave lens. lens. Is a Concave lens lens. Lens. is a lens that Cause causes diverge. Right. causes the light rays to diverge when the light rays என்ன பண்ணணும்? pass Is through தானே. released to பாருங்க இது ஃபுல்லா ஐயா எடுத்துங்க. light ray pass through the convex convex. பதிலா concave க்கு மாத்திருக்கோம். when the light ray pass through the concave lens. அடுத்து போலாமா? Predict what will happen to the light ray if the experiment were repeated in bright condition. எப்பவுமே Cannot. லைட்டோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாமே டார்க் அண்ட் க்ளோஸ் பிளேஸ்ல தான் செய்யணும். அது ப்ரிகாஷன் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது நீங்க மறந்துடாம சொல்லுங்க. பிரைட்டான இடத்துல செஞ்சா என்ன ஆகும் சொல்லு அலி. Cannot. No shadow. Like no light can see. இல்ல 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 அப்படிலாம் இருக்காது. இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது சார். blurred image. ஷார்ப்பா நம்மளுக்கு கிடைக்காது. image not sharp. okay Yes, sir. முடிச்சிட்டீங்களா? Yes, sir. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. இது லீலேன் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸ்கிரீனு. ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இங்க எங்க கொடுத்துருக்காங்க. சேம் சைஸா இருக்குன்னா இது 2f ல இருக்கு, ரைட்டா இல்லையா? ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் 2f ல இருக்கு. ஓகே, 2f னா 20 னா அப்ப f equals to 10, கரெக்ட்டா? அப்ப f வந்து 10 னா இது வந்து u வந்து less than f, ரைட்டா? Yes. ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா இதுதான் 5 cm is less than 10 தானே. இது வந்து u equal to 2f ல இருக்கு, ரைட்டா? இது வந்து u more than 2f ல இருக்கு. more than 2f னா smaller, கரெக்ட்டா? 2f ல இருந்தீனா equal same size. less than f ஆ இருந்துச்சுனா magnified. இதுதான் magnifying glass, ரைட்டா? okay, so now the question, what is the factor that is changed in this experiment? object distance ல நீ object distance மாற அதுக்கு ஏத்த மாதிரி image distance மாறும். okay, object distance. complete the ray diagram. okay, jom kita buat 2f. நான் என்ன சொல்றேன், இது வந்து KFC ஞாபகம் வச்சுக்கணும். kotak, focus, center. okay, kotak dulu, kotak, lepas tu fokus dekat sini ya. and then center, இந்த தலையை வச்சுக்கோ, இந்த center வச்சுக்கோ, ரெண்டையும் அடி. so you akan dapat simple saja KFC. அந்த இடத்தை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஸோ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் பாருங்க, ஆப்போசிட் லேண்ட்ஸ்க்கு அந்த சைடில் இருந்துச்சுன்னா ரியல், அதுக்கப்புறம் அது தலைக்கீழால இருக்கிறதுனால இன்வெர்டட், சின்னதாக இருக்கிறதுனால டிமினிஷ். ஸோ அடுத்த கேள்வி அதான் அர்த்தம், ரியல், இன்வெர்டட், டிமினிஷ். ஓகே, அடுத்தது யூசிங் த இன்ஃபர்மேஷன் இன் டேபிள் 4. okay,
how can you prove that the position of the object less than f is an application for magnifying glass? எது வந்து magnifying glass நம்ம சொல்லுவோம்? 5 centimeter, ரைட்டா? The image is magnified. அதுதான் அதோட proof, கரெக்டா? So நம்ம எப்படி அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, how can you prove the position object less than f is magnifying glass? So நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, at an object distance of 5 centimeter, the image is magnified. Okay. ஓகே, நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேடி கொடுத்துருக்கேன்ல எக்ஸசைஸ், எல்லாமே வந்து நான் அனாலிசிஸ் பண்ணி ராமான் பண்ணேன். சும்மா அங்கங்கே எடுத்து போடுறது கிடையாது. சும்மா எடுத்து போடுறதா இருந்தால் நான் உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு ட்ரையல் வச்சு நான் பிச்சாங் பண்ணியிருக்கலாம்ல. நான் ஏன் ஒரு டாப்பிக்கையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதை மார்க் பண்ணி அடிக்கிறேன்? ஏன்னா அதுதான் ரமாலன். ஸோ அது நான் ஒரு 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 பெச்சுத்தான் செய்யறதுக்கு எனக்கு 4லேருந்து 6 ஹவர் தேவைப்படும். நான் போய் சொல்ல, ஏன்னா ஒன்று நான் 2022 2023 அனாலிசிஸையும் சேர்த்து நான் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அப்போ இதை வந்து நீங்கள் உண்மையாக எதையும் ஏமாத்தாம எல்லா கேள்வியும் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா தான் அதோட பூரண பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லாட்டி நீங்கள் அது என்னை ஏமாத்தின பாவத்துக்கு வரும். அதனால உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து எதுவும் ஞாபகத்தில் வராது. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் செய்யாதீங்க. ஏன் இது இப்படி ஆயிடுச்சு? ஐயோ, என்னமோ கதையாயிடுச்சு. ஓகே, பாகியன் நீ வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்திருக்கு. ஓகே, எங்களுக்கு ரைட்டாக தான் சார் இருக்கு. அதான் சீலா பண்ண ஃபைல் ஏதாவது காமிச்சிருக்கோன்னா இல்லை என்ன ஆயிடுச்சுன்னு தெரியல. பார்க்கலாம். ஒரிஜினல் ஃபைலை சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இதை பண்ணிட்டேன், அதனால தான். You all can see, I cannot. Okay. Okay. இதானே we skip this one, the nuclear first. இது ஒன்று. Okay, we skip the nuclear first. ஓகே, கொஸ்டின் 3 வந்து இனர்ஷியா பற்றி தான். ஃபுல்லாக இனர்ஷியா பற்றி நிறைய வெளியாயிடுச்சு, அதையும் நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணுறேன். ஐ வாண்ட் டு டூ லைட் ஃபர்ஸ்ட். லைட்டுக்கு முதல் இறங்கிடுவோம். முன்னாடியே லைட். ஓகே கைஸ், கொஸ்டின் 9 ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருங்க. நான் ஒரு கால் அட்டென்ட் பண்ணிக்கிறேன். கொஸ்டின் 9 அண்ட் கொஸ்டின் 10. ஐ திங்க் 2 கேள்வி தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரமாலானா. ஓகே, 9 and 10. ஓகே, செய்யுங்க. ஒரு 7 minutes போல் கொடுங்க, வர முடிக்க முயற்சி பண்ணலாம். ஓகே, ஃபியூ கொஷின்ஸாக இருக்குது, நம்ம முடிச்சிடுவோம் வாங்க. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் 9 இது வந்து டெலஸ்கோப்பா மைக்ரோஸ்கோப்பா வள்ளி? டெலஸ்கோப்ஸ் எப்படி சார். பார்த்து சொல்கிறேன் சார் மைக்ரோல இரு, அதுகிட்ட கேட்குறேன்ல, வெயிட் பண்ணு. அது எதை பார்த்து சொன்னிச்சுன்னு கேட்குறேன். புக்கு பார்த்து சொன்னியா? இல்லை சார், அப்புறம் நார்மலா டயக்ராம் பார்த்து எங்க FO முடியுதோ அதே இடத்துல FE ஸ்டார்ட் ஆகும். அது வந்து டெலஸ்கோப். ஏன்னா டெலஸ்கோப் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, the distance between the two lines is FO plus FE. and அதோட மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து FO over FE வரும். மேக்னிஃபிகேஷன் இது வந்து டெலஸ்கோப்க்கு. ஓகே, புரியுதா உங்களுக்கு? அதுவே வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பாக இருந்துச்சுன்னா
You punya FO is shorter than FE இருக்கணும். Okay, and the distance வந்து greater than FO plus FE கரெக்டா வராது. and அதோட magnification வந்து எப்படி நம்ம calculate பண்ணோம்னா FO darab FE. you kena tahu perbezaan dia dulu. அப்ப நீங்க பாருங்க distance between two line இது FO FE வந்து இங்க. அப்ப distance வந்து equal to FO equal வராது greater than FO plus FE. எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கேப் இருக்கு. the distance is more than FO plus FE. அப்ப இது மைக்ரோஸ்கோப். ஓகே, தவறான பதில் வள்ளி, உன்னை நீயே அடிச்சுக்கோ. ஓகே, மைக்ரோஸ்கோப். அடுத்த கேள்வி. the magnification of objective lens is 10 times and eyepiece வந்து 4 times. what is the total magnification? so magnification of microscope எப்படி calculate பண்ணோம்னா FO times FE ஓட பவர்ல. so 10 times 4 40 times. okay, next வந்து characteristic of the image formed by both lens. okay, இது வந்து நம்ம இது பண்ணி பார்ப்போம். டயக்ராம் தான் கொடுத்துருக்காங்களே, அதனால kita cuba buat. Inverted. ஓகே, மொத இமேஜ் பாருங்க. மொத வந்து ஆப்ஜெக்ட் இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்து இதோ பாருங்க இங்க இருக்கு. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் இங்க இருக்கு. யூ கம்பேர் வித் திஸ் இமேஜ். அப்ப இது மேக்னிஃபைட், ரைட்டா? இது மேக்னிஃபைட். தென் Inverted. இருங்க, இது கந்தா ஆப்ஜெக்டா? ஸோ இருங்க. இது வந்து கந்தா ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்ல இவனுங்க மலையில கொடுத்துருக்காங்களே, எனக்கு யோசிக்க முடியல. இது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ், இது ஐபீஸ் லென்ஸ். ஸோ இது வந்து மேக்னிஃபைட், ரியல் அண்ட் ஆல்சோ இன்வெர்டட். அதுக்கப்புறம் இப்போ இதுதான் ஆப்ஜெக்ட், இதுதான் இமேஜ். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஆப்ஜெக்ட், இதுதான் இமேஜ். அண்ட் உங்களோட லென்ஸ் வந்து இப்போ இதாக பார்க்கணும். அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், உங்களோட ஆப்ஜெக்டும் இமேஜும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால இது வெர்ச்சுவல். ரெண்டுமே வந்து இப்படி இப்படி இருக்கிறதுனால அப்ரைட் அண்ட் ஆல்சோ மேக்னிஃபைட். ஓகே, ஸோ சொன்னாங்க, நீங்கள் அங்கே பார்த்தே சொல்லிடலாம். ஸோ ஐபீஸ் லென்ஸ்னால் இது பாருங்க இங்கே இருக்க ஐபீஸ் லென்ஸ்னால் இது வெர்ச்சுவல், அப்ரைட், மேக்னிஃபைட். கரெக்டாக பார்க்கணும். யாருக்கு புரியல இது? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? புரிஞ்சிச்சு சார். ஓகே, மேக்னிஃபை. ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரியல், இன்வெர்டட், மேக்னிஃபை. ஓகே, using the material provided you are asked to construct simple convex lens. convex lens வந்து தயாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ செலஃபோன் டேப், காயு கொடுத்துருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் ரப்பர், வாட்டர், டாவாய். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஸ்டிக் வேறு கொடுத்துருக்காங்களா? சரி, இதை வச்சு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் செய்யணும். ஓகே, முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட அந்த இது இருக்குல்ல பிளாஸ்டிக் ரப்பர், அதை முதல்ல வந்து மங்கு மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல, கோலை தான் கொடுத்துருக்காங்க, தண்ணி. ஓகே, அப்போ நம்ம அதை வந்து குழியாக்கிடணும். ஓகே, குழியாக்கிடணும். ஓகே, குழியாக்கிட்டு அப்புறம் அது உள்ள வந்து தண்ணியை நிரப்பிடணும். தண்ணி கடைசியாக நிரப்பணும்ல. ஸோ அப்போ அதை வந்து டேப் போட்டு ஒட்டிடுங்க. டேப் போட்டு ஒட்டிடணும். அதுக்கப்புறம் இங்கே கம்பி வச்சு கட்டிட்டு இந்த கட்டையில் சொருவி விட்டுடணும். அது ஹோல்டர் மாதிரிலாம். ஓகே, கம்பி, பிளாஸ்டிக் வைஸ்டோன், செலஃபன் டேப், காயு, வாட்டர். ஓகே, வாட்டர் வந்து இப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டணும். அப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். ஸோ இதோட எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்டாங்கன்னா வெரி சிம்பிள், நிறையா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். வாட்டர் act as convex lens.
அப்புறம் the stick is work as holder. Okay, அப்புறம் food plastic to store the water. ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம். Done, sir. Then one. Done, sir. Then two. Done, sir. Then three. ஓகே, அடுத்தது வந்து டெலஸ்கோப் கேள்வி. டெலஸ்கோப் மாடிஃபை பண்ணுறது. ஸோ நிறைய வாட்டி நம்ம செஞ்சிட்டோம். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, இது வந்து கான்கேவ் லென்ஸு. கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து டைவர்ஜிங் பண்ணோம். ஸோ ஒன்று இங்கே வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சென்டருக்கு வரையணும். அவங்க ஒன்று வரைஞ்சிட்டாங்க அழகா. அதாவது அவங்க கோத்தா டன் ஃபோக்கஸ்டே இருக்கா சி. ஓகே, அது வரைஞ்சிட்டாங்க. இப்போ நம்ம வரைய வேண்டியது சி லைன் தான். தலையை எடுத்துக்கிங்க, சென்டரை பாருங்க, ஒரே அடி அடிச்சிருங்க. அப்போ இந்த இடம் திஸ் இஸ் யுவர் இமேஜ்ல. ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டும் இமேஜும் ஒரே சைட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது விர்ச்சுவல். அண்ட் நேராக நிற்கிது அப்ரைட். அண்ட் சின்னதாக இருக்குது அதனால டிமினிஷ். ஓகே, அடுத்த கேள்வி. வாட் டைப் ஆஃப் லென்ஸ் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் யூஸிங் மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ்? மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, இந்த லென்ஸை வச்சு நம்ம கேமரா லென்ஸில் தான் பயன்படுத்த முடியும். கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து இது கேமரா லென்ஸ்ன்ற இந்த ஃபோன், ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேமரா, அப்புறம் இது என்ன சொல்லுவாங்க, இது வரப்பட்ட ஸ்பெக்டிகல்ஸ், அதுக்கு பயன்படுத்துவோம். மற்றது எல்லாமே மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ், இந்த கேமரா லென்ஸ் எல்லாமே வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான். ஓகே, ஏன்னா வந்து இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் மேக்னிஃபைட் இமேஜ். ஏன்னா கான்கேவ் வந்து நீ எங்கே வச்சாலுமே இது டிமினிஷ் தான் கிடைக்கும். நீ எந்த யூவில் வச்சாலும் டிமினிஷ் தான் கிடைக்கும். அதனால தான் அதை மேக்னிஃபையிங் கிளாஸாக பயன்படுத்த முடியாது. இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் when u less than f வைக்கணும். அப்போ when u னா என்னது, ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் is less than f னா ஃபோக்கல் லைன். அப்படி தேவைப்படும். Done, sir. Done, sir. ஓகே, அடுத்தது சி. ஓகே, at ancient times sailor use optical device to see star. தெரிஞ்சுக்கிங்க, telescope. As guide by using two pieces of cardboard, one thick, one thin convex lens, plasticine and scissors, you are required to design the optical equipment in the space provided. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பெரிய டெலஸ்கோப் முதல்ல உருவாக்கிடணும். ஓகேயா? ஓகே, அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம தின்னான லென்ஸ் வைக்கணும், தின் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். ஏன்னா இது வந்து ஆப்ஜெக்டை பார்க்க வேண்டிய இடம். அப்புறம் கண்ணு நம்ம வைக்கிறதுக்கு இங்கே வைக்கணும்ல இன்னொரு லென்ஸ். இது வந்து திக்கான லென்ஸாக இருக்கணும். இது வந்து அட்ஜஸ்டிங் ஏரியா, அட்ஜஸ்டபிளாக இருக்கணும். ஓகே, இது வந்து பிளாக் கலர் மணிலா காட்டாக தான் இருக்கணும், டார்க்காக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பிளைன் வேறு பண்ணணுமா? ஸோ அது வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா சொல்லுங்கள், அடுத்து போயிடுறேன். Done, sir. ஓகே,
இப்போ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா லேபிள் டயக்ராம் பண்ணி வச்சு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். எதை? அந்த தின் லென்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. either go in front or go back to get the sharper image lah. So adjust the என்ன சொல்லலாம், adjust the adjustable area to move forward or backward, move forward or backward to get sharper image. ஓகே, அப்புறம் நீங்கள் சொல்லலாம் தின் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்னவா வேலை செய்யுது? அது வந்து ஆப்ஜெக்டை பார்க்குற இடம், அதனால ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ். அப்புறம் திக் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து கண்ணு வைக்கிற இடம், அதனால அது ஐபீஸ் லென்ஸ். Done, sir. Done. Done one. Done, sir. Done two. Done, sir. Done three. Okay. So இது சாப்டர் 7 முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது வந்து ஏதோ இது செய்வோம் வாங்க. இந்த வைட்டமின் சி அதெல்லாம் இருக்கும்ல, மிஸ்னாங்கன்னு டாபிக் 7வது 8வது பார்ப்போம். கொஞ்ச நேரத்தில் முடிச்சிடுவோம். நான் முடிச்சிட்டோன்னா வெள்ளனே கிளாஸ் என் பண்ணிடலாம். ஓகே ரைட். கொஸ்டின் நம்பர் 7. ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன்லாம் ஹலியா state one illness can be cured through the Bloatness. Reduce bloatness. bloatness முடியும். மெயினா வந்து remove Swelling. vein, Muscle swelling. remove vein சொல்லலாம் from body pain பாய்க்கலாம், bloating பாய்க்கலாம், reduce swelling இதெல்லாம் சொல்லலாம். ஓகே, இது என்ன டைப் ஆஃப் மெடிசன் ட்ரீட்மெண்ட்? Traditional. Traditional medicine. ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன். இருமிய சரி செய்யணும்னா என்ன செய்யணும்? என்னது? இரும்பல் இஞ்சி தண்ணி போட்டு குடிச்சிடலாம். இல்ல புளி தண்ணி குடிக்கணும். Really works, sir. ஓகே, இஞ்சி தண்ணிக்கு காஸ்ட்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அடுத்தது, modern medicine is a drug manufactured in the lab for consumer and available in many forms such as pill, capsule, suspension, solution அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ ஒரு டிசீஸ் இருக்கு, headache and bacterial sinus infection. Based on diagram 6b, suggests medicine X and medicine Y that are suitable to treat the disease. Wash hair with hibiscus. மெடிசன் கேட்குறாங்க. கொஸ்டின் படி தலை வலிச்சுன்னா we use அது வலி, அதனால Paracetamol. analgesic. ஓகேயா? அதுவே அவங்களுக்கு பாக்டீரியா சம்பந்தப்பட்ட நோய் இருந்துச்சுன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் பயன்படும். ஓகே, மறக்கக்கூடாது. அதே காஃபா இருந்துச்சுன்னா அதுவும் எனர்ஜெசிக் தான், அது கீழே கொடேன்னு வரும். ஓகே ரைட். டைப் ஆஃப் மெடிசனா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெடிசனானு தெளிவாக பாரு. ஓகே நெக்ஸ்ட். Explain why doctor recommend a patient treated with antibiotic must finish the medicine and eat at the correct intervals. To avoid Prevent the antibiotic resistance. To prevent antibiotic resistance. அது ஆனால் 2 மார்க்கில். ஓகே, முதல்ல நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா to ensure all the bacterias are killed. And ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னா to prevent antibiotic resistance. Okay, soalan 7 dah habis.
அடுத்த மாசம் சொல்லலாம்ப்பா என்ன? ஓகே, இது தெரியும்ல, டிஎன்ஏவை மாத்துதுன்னா யார் மாத்துவா? கெட்டது அது என்னது? ஃப்ரீ ரெடிக்கல். ஃப்ரீ ரெடிக்கல். ஓகே, மெட்டபாலிசம் இன்டர்னல் ஃபேக்டர், ரைட்டா? நான் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்ல, அது வந்து ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்கும்ல, ஒன்று என்வாயர்மெண்ட், இன்னொன்னு இன்டர்னல். இன்டர்னல் வந்து மெட்டபாலிசம் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன். என்வாயர்மெண்ட் ஸ்மோக்கிங், ஸ்மோக், Pollution. ரேடியேஷன், யூவி. அதெல்லாம் வரும். ஓகே ரைட். இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நேம் த எக்ஸ். எக்ஸ் Free வந்து ஃப்ரீ radical. ரெடிக்கல்ஸ். ஸோ ஃப்ரீ ரெடிக்கல்ஸால என்ன இஃபெக்ட் வரும்? காஸ் ஹேர் லாஸ். ஹேர் லாஸா? ஏஜிங், ஏர்லி ஏஜிங் ஆர் ப்ரீமேச்சர் ஏஜிங் சொல்லுவாங்க. வேற wrinkles. அதெல்லாம் ஏஜிங் கீழ வந்துருச்சு. உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணா சொல்லணும். Heart disease. ஹார்ட் டிசீஸ், எஸ், அது வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ். சார், ஃப்ரீ ரெடிக்கல் ஹார்ட் அட்டாக் வருமா? எஸ். ஓகே. என்ன சொல்லுவோம், வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். வேணாம் சார். Okay, Amina taking vitamin C in daily life for the skin to stay young. Justify your action. Yes. Vitamin C. Prevent wrinkles. early anti-aging. இல்ல முதல்ல வைட்டமின் சி என்னன்னு சொல்லுங்க. அதெல்லாம் மார்க் கிடையாது. Vitamin C is an antioxidant. Free radical oxidation தானே பண்ணுது. Vitamin C is an antioxidant that prevent or that slows down oxidation process. Aging process. அதாவது ஏஜிங்கே வந்து ஒரு ஆக்சிடேஷன் தான். ஓகே, அடுத்தது எழுதிட்டீங்களா? வெரி குட். ஓகே, அடுத்து போலாம். உண்மையா எழுதுறீங்களா என்னது? வெரி குட். 6.2a 6.2b. நான் பிசிக்கும் இப்படிதான், டக்குன்னு போயிருவேன். அடிச்சு எழுதுங்க. நேத்தோட முடிச்சப்பா, இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு. ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் முடிஞ்ச கிளாஸ் இருக்கு. 6.2a 6.2b show example of man-made medicine and medicine from natural resources. ஓகே, man-made இது வந்து சிந்தட்டிக்கா செய்யுது, இது நேச்சுரலா செய்யுது. क्वेश्चन என்ன? compare and contrast. Both have vitamin C. Vitamin C. Both contain vitamin C. Both can increase immunity. அதெல்லாம் சொல்லலாம். ஓகே, பெர்பேசான் அதாவது இது சப்ளிமெண்ட், இது நேச்சுரல். அப்போ என்ன பெர்பேசான்னா 6.2a வந்து man-made. அவன் தான் சொல்லிட்டான், நம்ம man-made supplementary. அதே நேச்சுரல் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்னா 6.2a வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் Chemical. in labs at larger scale. கரெக்டா? அதே வந்து 6.2b னா is obtained directly from Naturals. from Trees. plants, trees. அந்த மாதிரி. ஓகேயா? இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னா, இன்னொரு வித்தியாசம் என்ன சொல்லணும்னா 6.2a வந்து contain concentrated vitamin C. அதில் நிறையா இருக்கும். அந்த ஒரு மாத்திரைக்கு ஈடாக நம்ம வந்து 2-3 பழம் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும். எஸ், நேச்சுரலில் கிடைக்கும், ஆனால் நிறையா சாப்பிடணும். contain concentrated vitamin C. இது வந்து contain less concentrated vitamin C in one fruit. இது வந்து in one capsule. ஓகே, எழுதிட்டீங்களா? sir, 1 minute. Okay sir. Okay, done one. Done, sir. Done two. Done sir. Yes sir. Okay.
ஸோ இப்போ 7-6 முடிச்சிட்டோமா? அடுத்தது இதுதான் உங்களோட பிரச்சனையான டாபிக்கா? 6-5-5-6 Pause and motion. 4 வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே, 4 மொதல் பார்க்கலாம். 4 வந்து பாருங்க, ஸ்டோன் வெக்யூம் விதவுட் இது வந்து ஃப்ரீ ஃபால் மோஷன். அதுவே நம்ம பேராஷூட்ல வருது நாட் அ ஃப்ரீ ஃபால். அது ஃப்ரீ ஃபாலா இருந்துச்சு இன்ன வரைக்கும் மண்டை உடஞ்சிரும் உனக்கு. Yeah. இல்லையா? ஆமா, ஏர் ரெசிஸ்ட் இல்லைன்னா நேரா பட்டுன்னு வந்து விழுந்துருவ. Oh. ஓ, ஏர் ரெசிஸ்ட் தானே லேட் ஆகுது. ஆமா சார், ஆமா சார். நீ ஏர் ரெசிஸ்ட் இல்லாம போடு. ஓகே, ஃப்ரீ ஃபால். வாட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபால்? சார் அவங்க டெஃபினேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆமா, இப்போ நான் என்னமா சொன்னேன்? வாட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபால் தானே கேக்குறேன். Free fall is a fall which affected ஃப்ரீலி By gravitational force only. is a motion or is a fall or motion of an object falling free in the influence of air resistance. a Sorry. influence of gravitational force only. Okay. Okay, அடுத்தது. Based on diagram 7.2, explain how this technique being applied in providing food in war victims in the trap in an area. இப்போ ஒரு war victims இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த சாப்பாடெல்லாம் பேராஷூட்ல கட்டிட்டு இறக்கி விட்டுருவாங்க. கரெக்டா? ஸோ அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ ஃபுட் சப்ளைஸ் எப்படி செய்யறாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ Food supplies through the parachute to load the food to the victims. is hung first, is hung or loaded onto parachute. ஓகேயா? அதுக்கப்புறம் due to air resistance the parachute lands safely. கரெக்டா? Land safely without damage. பேராஷூட் ஏஜா பண்ண தெரியலன்னா நீங்க இது பாயும் தெரிஞ்சும் எழுதிக்கீங்க. பிளாயில ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Okay, sir. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. What is the similarities and one difference of both motion? 7.1 7.2. 7.1 Similarities. ரெண்டுத்துலயுமே கிராவிட்டி Gravitation. இருக்கு. ரைட்டா இல்லையா? வெரி குட். ஓகே, both motions affected by gravitation. 7.1 வந்து not affected by air resistance. Meanwhile 7.2 affected by air resistance. Sir, paper 2.5 hours. அப்படிதான் மேடம். ஆமா. Sir, advertsக்கு நான் 1.5 hour paper 1க்கு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா 2 hours. 2 hours தான். 1 hour 30 minutes முடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும். இல்லையே. அதனால தான் நான் சீக்கிரமா ட்ரெயின் பண்றது. நான் சொன்னல பேப்பர் டைம் பத்தாது அட்மெட்ஸ்க்கு. ஆமா சார். ஓகே, அடுத்தது. Parachute with a larger canopy size and longer rope were chosen to drop the food. Justify the choice. ஏன்னா நம்ம larger canopy causes more air resistance to act. So food land safely without any damage.
Done, sir. என்ன அஞ்சாவது போலாமா? போலாம் sir. Yeah, Python மூமியா. எண்ணிக்கேன் சார். Okay. Right. Diagram 10.1 and 10.2, 10.1 தான். Show two type of object release. இது வந்து with air, இது without air. கரெக்டா? இது vacuum இருக்கணும். இது with air. பார்த்தாலே தெரியுது. So, name the force acting on the object in area Q. Vacuum. உனக்கு தமிழ் புரியுதா இங்கிலீஷ் புரியுதா என்ன என்ன எனக்கு தெரியல. force கேக்குறாங்க. force. Name ஃப்ரீ the ஃபால். இன்னொருத்தன் ஃப்ரீ ஃபால் Gravity. வந்து gravitational force. மோஷன். ஓ இது வெக்யூம்ல இருக்கு, ரெண்டும் கிராவிட்டி மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபார்ஸ். Force ada dua saja, gravity dengan air resistance. அதில் எதுன்னு நீங்க சொல்லணும். State one action need to be taken so that object in area P land at the same time. Put inside a vacuum. வெக்யூம் சேம்பர். அதாவது suck out all the air in area P. Done, sir. என்னம்மா Yes, sir. I'm breathing. That's what. இவ்வளோ சத்தமா பிரீத் பண்ற ஆளு இன்னைக்கு தான் பார்க்கணும். கும்பகர்ணம் தோத்துருவோம். ஓகே. Based on result in 10.1, compare and contrast the factor that affects the fall of object P and Q area. Compare and contrast இது முதல்ல கேள்விமா கரெக்டா? Yes. அதாவது என்னது similarities வந்து Both are gravitational force. both are affected by Gravitational. gravitational force. Differences வந்து area P has air resistance. Meanwhile, area Q Does not not have has air resistance. air resistance. Okay, sudah? Done, sir. One, டன் சார். two, Done, sir. three. Okay. அடுத்தது இதை வச்சு என்ன பண்ணோம்? A parachute design செய்யணும். Competition will be held in the school in your district. The slowest falling parachute will be counted as the winner. You are designed to design a parachute to participate in the competition. Draw and label your sketch using the given material. ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பையை விரிச்சுட்டு அதெல்லாம் ஒரு முனையிலையும் அந்த என்னது அந்த த்ரெட்டை கட்டிட்டு அந்த த்ரெட்டில் வந்து நம்மளோட காரை வந்து தொங்க விட்டுருக்கணும். பேசிக்லி அப்படிதான்ல. ஸோ பையை வந்து நல்லா நம்ம இது பண்ணிடணும். அப்போ கொடை ஷேப்பில் வரணும். ஓகே. அப்புறம் ஸ்டாம் அது இப்படி வெட்டி எடுத்துருங்க இந்த ஷேப்பில். அப்புறம் அது வந்து நம்ம ரோப்பில் வந்து கட்டி இழுக்கணும். அப்புறம் அது கீழே வந்து இது தொங்க விட்டுருங்க. இது வெரி சிம்பிள்ல. சார் ம் ரெண்டு ரெண்டு தானே போடுவாங்க, நீங்க ஏன் நிறைய போடுவீங்க? நீ ரெண்டு போட்டேன்னா அருந்துருமா. இது வந்து காடி. காடி மேல ஒரு கொண்டை இருக்கு தானே. ஓகே காடி. ஓகே. டிஸ்கிரைப் த கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. என்ன ஜவாப் பண்றது? நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதை சொல்லணுமா சார்? ஜஸ்ட் டை த கார் இன்டு த. அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக் எப்படின்னா லாங்கர் ரோப் பாய்க்கணும். அதை நம்ம பாய்ச்சோமே லாங்கர் ரோப்பா இருக்கணும். லார்ஜர் பிளாஸ்டிக் கெனோப்பி. கரெக்டா? கேரக்டரிஸ்டிக் தான் கேக்குறாங்க. ஓகே. இதெல்லாம் சொல்லலாம். ஹெமிஸ்பியர் ஷேப் பிளாஸ்டிக். அது பாருங்க, நீங்க பார்த்து அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் சொல்றதா. ஓகே. போலாமா ஆறாவது கேள்விக்கு? ஓகே சார். யார் சொன்னா சயின்ஸ் வேகமா ரிவைஸ் பண்ண முடியாது? நம்ம எவ்வளவு வேகமா போய் எவ்வளவு கேள்வி முடிச்சிட்டோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆமா சார். Okay. Diagram 6.1 show the movement of graph
ஆஃப் த வீல் பேரோ. ஓகே, இப்போ இது உங்களுக்கு இது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா இதை பத்தி நீங்க எங்க படிச்சிட்டீங்க? மோஷன் கிராஃப்ல படிச்சிட்டீங்க, மேத்ஸ்ல. மேத்தமெட்டிக்ல. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெலோசிட்டி ஏறுது பாருங்க. வெலோசிட்டி ஏறுதுன்னா அக்சலரேட்டிங். எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் வெலோசிட்டி ஏறுதா? வெலோசிட்டி பாருங்க, கோஸ்டல இருந்து இது வெலோசிட்டி ஏறுதுன்னா அக்சலரேஷன், வெலோசிட்டி இறங்குச்சுன்னா டிசலரேஷன். என்னம்மா? வெலோசிட்டினா ஸ்பீட் தானே? வெலோசிட்டி வேற ஸ்பீட் வேற, ஆனா ரெண்டும் ஒண்ணு மாதிரி நம்ம பாவிச்சுக்கலாம். ஸ்பீட்க்கு டைரக்ஷன் இல்ல, வெலோசிட்டிக்கு டைரக்ஷன். இதுல பாருங்க வெலோசிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கு தானே? அப்பனா கிரேடியன்ட் என்னவா இருக்கு? 0. கிரேடியன்ட் 0. கிரேடியன்ட் தானே அக்சலரேஷன். அக்சலரேஷன் 0. ஓ, ஓகேயா? ரைட். இப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் வெலோசிட்டி? வெலோசிட்டி வந்து வெலோசிட்டி வேற ஸ்பீட் வேற. அதாவது ஸ்பீட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம். கரெக்ட்டா? வெலோசிட்டி வந்து டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் டிவைடட் பை டைம். அதாவது இது எப்படின்னா, இப்ப நம்ம ஒரு ரோடுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோ. இப்ப நீ இங்க இருக்க, இந்த ஒரு பாதையில போனா தான் யார் பவித்ரனை பார்க்க முடியும்னு வச்சுக்கோ. பவித்ரன் இந்த இடத்துல எந்த பொண்ணு பேர் எழுதலாம்? நான் சொல்றேன் சார். பவித்ரன் கேளுங்க. பவித்ரன் கிட்ட கேளுங்க சார். பவித்ரன் கிட்ட பவித்ரன் பால் செய்திங்க தான் சொல்லிட்டேன் சார். சார் அனுஷா இருக்கு. சார் அனுஷா இருக்கு. சரி, ரூபினி இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்க. இங்க 3 மீட்டர், இங்க 4 மீட்டர். இப்ப ரூபினி வந்து பவித்ரனை பார்க்க போனோம்னா 7 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணணும். புரியுதா? டிஸ்டன்ஸ்லயே ப்ராப்பர் 7 மீட்டர். ஆனா அந்த ஆர்வம் தாங்க முடியாம, பவித்ரனை பார்க்கணும்னு ஆர்வம் தாங்க முடியாம ரூபினி என்ன பண்ணுது? எனக்கு டிஸ்டன்ஸ்லாம் வேணாம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா எப்படி தெரியுமா? எங்க ஆரம்பிக்கிற, எங்க முடிக்கிற? the shortest distance. நேரா கண்டிப்பா பாஞ்சிருச்சு. ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் எடுத்துப்பாங்க. பவித்ரன் சொல்லவே இல்ல பவித்ரன். அப்ப 3 மீட்டர், இங்க 4 மீட்டர்னா இங்க 5 மீட்டர் தானே by Pythagoras theorem. Yes sir. ஆமா சார். அப்ப 5 மீட்டர் is the displacement. So இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன். இப்ப நான் இங்க இருந்து A ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி B க்கு போயிட்டு C க்கு போயிட்டு D கிட்ட போயிட்டு திருப்பி A க்கு வரேன். ஓகேயா? இங்க 2 மீட்டர், இங்க 4 மீட்டர், இங்க 2 மீட்டர், இங்க 4 மீட்டர். What is my distance? 8 10. இல்ல 12. 8. 12. 12. 4 2 6 6 6 12. ஓகேயா? Sorry sir. Displacement 2. 4. Sorry. பவித்ரன் what is the டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வந்து 6. 6 வருது. வள்ளி 6 சார். வள்ளி எப்படி தான் லாஜிக் இல்லாத ஒரு பதில் சொல்லு சீக்கிரம் வள்ளி. நீங்களே சொல்லிருங்க சார். இப்ப நான் என்ன சொன்னேன்? டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்னா என்ன பண்ணனும்? பைத்தகரஸ் தியரம். எங்க இல்ல, நான் அத சொல்லவே இல்ல. இந்த கேஸ் எங்க ஆரம்பிக்கிறான், எங்க முடிக்கிறான்? ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ எங்க ஆரம்பிக்குது? A. எங்க முடிக்குது? D. B ல முடியுதா? D donkey. இல்லையே, D ல இருந்து A க்கு போற. என்னம்மா பேசுறீங்க? இங்க போயிட்டு இப்படி போயிட்டு திருப்பி எங்க வர? திருப்பி A க்கு தான் போறோம். அப்ப இனிஷியல் பொசிஷன் எங்க? A. ஃபைனல் பொசிஷன் எங்க? A. அப்ப டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் 0. அவ்வளவுதான். ஓகே. ஓ அதான் 0 ஓ இல்ல. ஓகே. சோ இதான் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்க்கும் உள்ள வித்தியாசம். நான் 12 மீட்டர் வந்தேன் தெரியுமா, டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் படி நீ 0 பா அப்படின்னு சொல்லிட வேண்டியதான். ஓகே. ஸோ ரேட் ஆஃப் வெலாசிட்டினா என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Displacement divided by time. Anything we divide by time, we will use the word rate of change of னு எழுதிரணும். அப்ப மேல என்ன இருக்கு? டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் தானே. ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். அதே மாதிரி ஸ்பீட் நான் டிஃபைன் பண்ண சொன்னேன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ். அக்சலரேஷன்னா வெலாசிட்டியோட சேஞ்ச் டிவைடட் பை டைம், ரைட்டா? அப்ப ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி மீன்ஸ் சிம்பிள் சஜா டெஃபினிஷன் யா. ஓகேயா? What is the velocity of the wheelbarrow when the time is 4 seconds? Velocity when the time வந்து 4 செகண்ட்னா அது பாருங்க டைம் இங்க இருக்கு. அது velocity எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. velocityனா y axis பார்க்கணும். 12.
You jangan pandai-pandai pergi cari area lah, gradient lah, you tak faham soalan. ஓகே, இப்போ அவங்க கேட்கறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் விடி கிராஃப்லேருந்து? kita akan cari area kan? மேத்ஸ் ஒழுங்கா செய்யல போல. ஆமா மைண்ட் ஆமா வர ஆமா மாட்டேங்குது. அது ஸ்பீடுக்கு செய்வோம் சார் ஏரியா அண்டர் கிராஃப் ஸ்பீடும் வியும் ஒண்ணுதாம்மா ஓகே இப்போதைக்கு. ஓகே 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 ஆல்ரைட் ஓகே, இரு, ஏன் கீழே சரி, என்ன கேட்குறான்? 6லேருந்து 10ஆ? ம் 6லேருந்து 10னா கடைசி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், கரெக்டா? 1/2 ஸோ நான் இங்கே எழுதுறேன் 1/2. 6 6லேருந்து minus 10னா 4. 10 minus okay அப்போ And then இங்கிட்டு 12. 12. தேங்க்ஸ் 12 சார் 12 நாள் 48. 48ல பாதி 24 24 மீட்டர். எழுதிட்டீங்களா? yes ஓகே சார் ஓகே, இது என்னது? டயக்ராம் 6.2 ஷோ கிராஃப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் அகைன்ஸ்ட் டைம். ஓகே, அது உள்ளதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. இது வந்து இத்தனை மீட்டர் இத்தனை செகண்ட். இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப், அதாவது நீங்கள் டிஸ்டன்ட் டைம் கிராஃப் மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஓகே, Okay. a student walk 100 meter in 130 minutes. ஓகே, 130 மினிட்ஸ்ல இருக்கு. ஆனா இங்க செகண்ட் தானே கொடுத்துருக்கானுங்க, என்னடா போட்டு குழப்புறீங்க? time 60 இல்ல இல்ல, அவனுங்க போட்டு குழப்பி எடுக்கிறானுங்கம்மா. சீலாப்பா போட்டிருக்கானுங்க சார். அங்க வந்து செகண்ட் போட்டிருக்காங்க, கொஸ்டின்ல வந்து மினிட் அதை போட்டிருக்காங்க. தான் சொல்றேன். அப்ப நம்ம 130 டே 100 மீட்டர் நடக்கிறதுக்கு 2 ஹவருக்கு மேலேயா பிடிக்குது? சலாக்கா நீ சாலா அப்போனா செகண்ட்ஸ் இங்க வரணும். ஓகே, ஸ்டேட் 2 டிஃபரன்ஸ் இன் மோஷன் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் இன் கேஎல் அண்ட் எம்என். கேஎல்க்கும் எம்என்க்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்குறாங்க. கேஎல் வந்து இங்க இருக்கு தெரியுதா, எஸ் எம்என் வந்து இங்க இருக்கு. ஸோ கேஎல் வந்து நீங்க பாருங்க, இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப்னா வந்து அதோட கிரேடியன்ட்னா என்னது? y axis over x axis. y axisல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், x axisல டைம், அப்பனா வெலாசிட்டி, கரெக்டா? அப்ப இதுல வெலாசிட்டி வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, இதுல வெலாசிட்டி வந்து நெகட்டிவா இருக்கு. அப்ப நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா கேஎல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து கேஎல் வந்து பாசிட்டிவ் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. ஏன் யூனிஃபார்ம்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கிறதுனால. gradient is constant one, positive uniform velocity. ஆனா LM வந்து MN வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டி நெகட்டிவா இருக்குன்னா அவன் குறைக்கலான்னு அர்த்தம் இல்ல, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போறான்னு அர்த்தம். ஓகேயா? KL வந்து மூவிங் ஃபார்வர்ட், ஏன்னா பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால. MN வந்து மூவிங் டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், ஏன்னா நெகட்டிவா இருக்கிறதுனால. बोले ஓகே சார் ஓகேயா? ஓகே, மிச்சம் வந்து கிராவிட்டி தானே இருக்கு, இது நியூக்ளியர் தானே. ஒரு இனர்ஷியா 2 நியூக்ளியர் கேள்வின்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா? அப்ப அந்த 2 கேள்வியும் வந்து நீங்களே செஞ்சிருங்க. ஆனா செய்யுங்க தெரியுமா நியூக்ளியர், ஏன்னா அது எஸ்ஏல தான் வந்துச்சு. எஸ்ஏல வந்துச்சுன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க, அதனால எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஜவாப் பண்ற மாதிரி கண்டிப்பா செக்ஷன் பில வெளியாக வாய்ப்பு இருக்கு, நிறைய இருக்கு. செக்ஷன் ஏல வெளியாக மாட்டாங்க, ஏன்னா நியூக்ளியர் வச்சு நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சீங்கன்னா நீங்க இந்த உலகத்தையே அழிச்சிருவீங்கன்னு முன்னாடியே கணிச்சிட்டாங்க, அதனால அதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். 4 புச்சுத்தானியும் ஒழுங்கா செய்யுங்க. சில ஆன்சர் இல்லாத புச்சுத்தானுக்கு நீங்க ஆன்சர் தேட முயற்சி பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. ஓகே சார் நான் கத்து கொடுத்த 4 ஆனா இதுல என்ன தெரியுமா மிஸ் ஆகுது? பிஓடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நேற்று உள்ளது முடிச்சிருங்க. 5வது பாப்பா அந்த கிளாப்பா சாவிட் நான் அறவே போடல எதுலையுமே. சாப்டர் 5 சாப்டர் 5 சொந்தமா படிச்சுக்கிங்க. அதுவும் அது ஆல்கஹால் எஸ்டர் பத்தி. ஆல்கஹால் நான் சொல்லிட்டேன், அப்புறம் சொல்லுன்னு சொல்லாத. என் வாயில எது வருதோ அதெல்லாம் ரமல. ஆல்கஹால் எஸ்டர் சார். ஓகே சார். ஓகே, நீ படிச்சா பத்தாது, அதுக்கான எக்ஸசைஸ் தேடி பார்க்கணும். வலி
சீக்கிரம். Okay. Sir. Happy Sir, Pongala. since today this is the last class, so we would like to thank you so much for the tuitions and Yes, the sir. guidance. Thank you Yes, so sir. ஓ much. ஆமா கடைசி கிளாஸ். Sir. Okay, okay. So thank you. Thank Sir, you Okay, so okay. thank much, you so sir. much for the tuition and guidance. எங்களை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார். நீங்க ஆமா தான் ஞாபகம் sir. வச்சுக்கணும். நான் ஞாபகம் வச்சிருப்பேன். ரிசல்ட் எடுக்கிறப்ப உங்ககிட்ட எல்லாரும் தான் சொல்லுவேன். இல்ல நீ அரிணி சொல்லிரும். அரிணி எதா இருந்தாலும் அப்டேட் பண்ணும். மத்த ஆள் தான் எனக்கு தெரியல. நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் சார். சயின்ஸ் எப்பவுமே மார்க் உங்க போட்டோ பிடிச்சி அனுப்பி விட்டுறேன். நானும் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் சார். அரிணி அதான் இந்த கிளாஸ் ஓகே. வேற கிளாஸ்ல அப்படியே மறந்துடுவாங்க. கேட்டா ரிசல்ட் அப்செட்டா இருக்கு. அதெல்லாம் கணக்கு இல்ல. நான் கத்து கொடுத்ததுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு நான் பார்க்கணும். ஓகேயா? சோ அதனால எனக்கு மறக்காம ரிசல்ட் அப்டேட் பண்ணணும். ஓகே? Okay, sir. sir. Okay, sir. Alright. Take care. Bye, Bye, sir. sir. Thank you Thank so you, much. sir. Bye. Bye, sir. Okay, take care. Bye, All the best. sir. Bye, sir.